شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہیں۔ مریم کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے رکشہ ڈرائیور جو ہم لوگوں کو کالج لے کر جاتے تھے، رحیم چچا کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی سٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتی۔ یہ آج سے تقریباً 10 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگ ایک رکشہ پر کالج جایا کرتے تھے۔ رحیم چچا ہم لوگوں کے رکشہ ڈرائیور تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ اچھے تھے، بالکل ہم لوگوں کو ایسے ہی کالج سے ذمہ داری کے ساتھ لے جاتے اور لے کر آتے تھے جیسے ہم لوگ ان کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا، ہم لوگ رحیم چچا کے ساتھ کالج آتے اور جاتے رہے، لیکن ایک دفعہ رحیم چچا اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی دونوں ٹانگیں ہی ضائع ہو گئیں۔ وہ اپاہج ہو گئے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ جب ہم لوگوں کو پتہ چلا تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور ہم سبھی لڑکیاں جو رکشے پر جاتی تھیں رحیم چچا کے گھر ان سے ملنے کے لیے چلی گئیں۔ جب ہم لوگ رحیم چچا کے گھر پہنچے، انہیں دیکھ کر ہم لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن جب ہم لوگوں نے ان کی وہ کہانی سنی تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا ہو گیا، آپ تو بالکل ٹھیک تھے، جس پر رحیم چچا کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 7 دن پہلے کی بات ہے۔ میں کالج چھوڑنے کے بعد جب دن بھر فری ہوتا ہوں تو لوگوں کو جیسے سواریاں ہوتی ہیں ان کو اپنے رکشے پر جہاں جہاں انہیں جانا ہوتا ہے لے کر جاتا ہوں۔ ایسے ہی ایک سواری کو چھوڑ کر میں واپس آ رہا تھا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پر ایک سواری کو اتارنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کو اتارنے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں قبرستان والی ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ قبرستان بالکل ویران اور سنسان تھا۔ مجھے قبریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی قبرستان کے ایک کونے کے اوپر میں نے ایک برقع پوش عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس عورت نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا رکشہ روکا تو اس عورت نے مجھے ایک علاقے میں جانے کے لیے بولا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ وہ عورت میرے رکشے میں سوار ہو گئی اور میں اس کو چھوڑنے کے لیے جو جگہ اس نے بتائی اس طرف جا رہا تھا۔ ایک دم سے موسم بڑا سا خراب ہو گیا، بڑی تیز آندھی چلنے لگی۔ رکشہ چلانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں رکشہ لے کر جا ہی رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے رکشے میں سے اس عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل بہت دہل گیا اور میں پوچھنے لگا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون نہیں۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ ایک دم سے میں نے بڑی مشکل سے رکشہ روکا اور رکشہ جا کر ایک درخت کے ساتھ ٹکرایا۔ ایک بھیانک چیخ گونجی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے جب آس پاس دیکھا تو وہ بھی ایک قبرستان ہی تھا، جبکہ میں اسے ایک کالونی میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ پھر میں اس قبرستان کی طرف کیسے آ گیا؟ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی مشکل کے ساتھ اپنا رکشہ وہاں سے پیچھے نکالا، اللہ کا نام لیا، رکشہ سٹارٹ کیا، گھر واپس پہنچا۔ میری حالت راستے میں ہی بہت زیادہ غیر ہو چکی تھی۔ پورا جسم جو تھا بے جان ہو رہا تھا، کندھے بھاری ہو گئے تھے، دل دماغ پر بہت گہرا خوف تھا کہ یہ کیا تھا، وہ کون مخلوق تھی جو میرے رکشے میں ایک عورت کے روپ میں سوار ہوئی۔ گھر پہنچا، اس کے بعد بہت سخت بیمار ہو گیا۔ 2-4 دن تو بخار ہی نہیں اترا۔ رکشہ بالکل خراب ہو چکا تھا، چلانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ بہت کوشش کی کہ ورک شاپ لے کر جا سکوں،
मेरा बेटा भी वर्कशॉप लेकर रिक्शा गया, लेकिन रिक्शा इतना खराब हो गया कि रिपेयरिंग पर काफी ज्यादा पैसा लग गया। लेकिन अभी भी वो मखलूक मेरे पीछे थी। जब भी मैं रात को सोता, मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे आसपास, मेरी चारपाई के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। आंख खुलती तो एक खौफनाक चेहरे वाली औरत मेरी चारपाई के इर्द गिर्द मंडला रही होती। उसका चेहरा इतना भयानक था, उसकी हंसी इतनी हैबतनाक थी कि जो ही मुझे नजर आती मेरी जान पर बनाती। मैं चिल्लाने की कोशिश करता तो ऐसा लगता कि मेरे गले से आवाज बाहर नहीं निकलेगी। वो औरत हर रोज रात को आकर मेरे दोनों पैरों को पकड़ लेती थी और अपने भयानक हाथों के साथ मेरे पैरों को गुदगुदाने लगती थी। मैं चिल्लाने की कोशिश करता था, मैं चिल्ला नहीं पाता था। इसी तरह से वो चली जाती थी। ठीक 7वें दिन मैं चलने के काबिल नहीं रहा। उठकर चलने की कोशिश की तो मेरी टांगों में जान नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की। एक बार चारपाई से उठने लगा, हल्का सा सहारा भी लिया तो मुंह के बल गिर गया। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है इनकी बॉडी में कि इनकी टांगें काम करना छोड़ गई हैं। अभी भी जो ही रात का टाइम होता है, मुझे उसकी खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई औरत मेरे करीब बैठी रो रही है। मेरी आंख खुल जाती है, मैं चारों तरफ देखता हूँ, कोई भी नहीं होता। मेरे घर वाले मेरे आसपास सोए हुए होते हैं, उनको आवाज नहीं आती। एक दो आमिल हजरात से भी बात की है। उनका ये कहना है कि तुम्हारे ऊपर एक चुड़ैल सवार हो चुकी है, तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल लग चुकी है, तुम उसको उसकी मंजिल तक नहीं लेकर जा सके, इसलिए वो तुम्हारे पीछे लग गई है। उसी ने तुम्हारी टांगें भी जाया कर दी। बाजुकात ये मखलूकात जब किसी इंसान के ऊपर हावी होती हैं तो उनके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा मफलूज कर देती हैं। मैंने बहुत इलाज करवाया उनसे। 3-4 दिन उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे ठीक कर सके, लेकिन अभी तक मैं ठीक नहीं हो सका। मुझे अभी भी वो औरत नजर आती है। मेरे घर वालों को मेरे कमरे में बहुत ही अजीबोगरीब बदबू महसूस होती है। कभी मेरे कमरे में धुआं भर जाता है। हम लोगों ने जब रहीम चचा की ये बातें सुनी, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। उनकी आंखों में एक गहरा खौफ था। हम लोगों के पास जितनी हिम्मत थी हमने उनकी हेल्प की, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर यही कहते थे कि जब तक इनकी बीमारी का पता नहीं चलेगा हम इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोगों ने उनकी और हेल्प की और उनके घर वालों को कहा कि इनको किसी साहिब इल्म के पास लेकर जाएं। फिर वो लोग रहीम चचा को एक साहिब इल्म के पास लेकर गए। उन साहिब इल्म ने रहीम चचा का इलाज शुरू कर दिया। तकरीबन 6 से 7 माह रहीम चचा का इलाज चलता रहा। हल्की फुल्की उनकी टांगों में हरकत होना शुरू हो गई। जो भी आमिल उनका इलाज करते थे वो यही कहते थे कि इनके ऊपर एक चुड़ैल हावी हो चुकी है जिसने इनका ये हाल किया है। वो उनका रिक्शा घर के जिस कोने में खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। उनके घर वाले बताते हैं कि जो ही रात का पिछला पहर होता है, ऐसा महसूस होता है कि रिक्शे के पास कोई औरत खड़ी हुई होती है, या कभी ऐसा लगता है कोई रिक्शे को छेड़छाड़ करता है। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि रिक्शे के अंदर एक भयानक चेहरे वाली औरत बैठी हुई है। डर के मारे वो लोग रिक्शे के करीब ही नहीं जा सकते। 6-7 माह रहीम चचा का इलाज चलता रहा। बहुत कोशिश के बाद भी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो सके। वो चलने के काबिल नहीं रहे थे। हर आमिल ने यही बताया कि उनके ऊपर से उस मखलूक का बसेरा हट चुका है। उनको भी यही महसूस होता कि जिस तरह से अब ना तो वो दिखाई देती है और ना ही उसके रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन एक रात रहीम चचा को उस मखलूक ने जान से मार दिया। अगली सुबह जब हम लोगों को पता चला कि रहीम चचा की मौत हो गई है, उनकी डेथ हो गई है, हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए। हम लोग उनके घर गए तो घर वालों का ये कहना था कि इनका इलाज तो बहुत ज्यादा करवाया, हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह के तावीज़ात भी दिए और पिलाए भी, डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए, लेकिन ये ठीक नहीं हो सके। कल रात रहीम चाचा जब अपने कमरे में सो रहे थे तो उनके कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। जो ही घर वाले उनके कमरे में पहुंचे
اس وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی موت خوف کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کو خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ روئے تھے اور ہم لوگوں نے ہمیشہ رحیم چچا کو بہت یاد کیا۔ آج بھی جب ہم لوگ اکثر ساری سہیلیاں ملتی ہیں تو رحیم چچا کو بہت یاد کرتی ہیں۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، پتہ نہیں ان کے ساتھ اس مخلوق نے ایسا کیوں کیا۔ یہ رحیم چچا کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ نصر، میں نے بہت سے رکشہ ڈرائیور حضرات جو ہیں ان کی سٹوریز شیئر کی ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایسے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، دور دراز سنسان علاقوں سے جب وہ لوگ گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق جو انسانی روپ میں ان راستوں پر، ان سڑکوں پر موجود ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو وہ چھوڑ دیتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو وہ بہت زیادہ تنگ بھی کرتی ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ جب بھی رات کا سفر کریں، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیشہ سفر کی دعا لازمی پڑھا کریں اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی سواری میں سورۃ یاسین، قرآن پاک اور قرآن پاک کی آیات لازمی لگایا کریں، کیونکہ جہاں پر سورۃ یاسین، قرآن پاک کی آیات، آیت الکرسی ہوتی ہیں، وہاں پر یہ مخلوقات کبھی بھی نہیں آ سکتی اور نہ ہی حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں، یہ انسان کو آنے والے کئی نقصانوں اور خطرات سے بچا سکتی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زہیب شیئر کر رہے ہیں۔ زہیب کہتے ہیں، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 برس پرانی بات ہے۔ میں نے ایک شاپ بنائی۔ ہم لوگوں کے محلے میں ہی، علاقے میں ہی ایک شاپ تھی، جیسے کوئی جنرل سٹور ہوتا ہے ویسے میں نے شاپ بنائی۔ بہت سے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے، میرے سے سامان وغیرہ لیا کرتے تھے۔ جب بھی میں نے وہ شاپ بنائی، اس شاپ میں 2 حصے تھے، ایک جہاں پر میں نے سامان رکھا ہوا تھا اور ایک پیچھے چھوٹا سا سٹور ہوتا تھا۔ مجھے سٹور سے اکثر شام کے وقت، رات کے ٹائم آوازیں سنائی دیتی تھی۔ آوازیں ایسی ہوتی تھی کہ جس طرح سے وہاں کوئی عورت بولتی ہے، کسی عورت کی آواز آتی تھی، جیسے کبھی وہ میرا نام پکارتی ہے، جیسے کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے۔ میں جب بھی اٹھ کر دیکھتا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں حیران ہو کر واپس آ کر کاؤنٹر پر بیٹھ جاتا تھا۔ اکثر میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتاتا تھا کہ مجھے شاپ کے اندر سے مغرب کے بعد بہت سی آوازیں آتی ہیں۔ تو گھر والے یہ کہتے تھے کہ محلے میں جب دکانیں ہوتی ہیں تو آس پاس گھر ہوتے ہیں، تمہاری شاپ کے پیچھے جو گھر ہے شاید اس طرف سے آوازیں آتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام میرے ساتھ ہو جاتا تھا۔ کبھی سامان کہیں پر رکھتا تھا، ملتا کہیں سے تھا، پھر ایسا لگنا کہ جس طرح سے چیزیں خود بخود گر جاتی ہیں۔ میں کاؤنٹر پر بیٹھا ہوتا تھا تو پیچھے رکھے ہوئے شیلف پر سامان نیچے گر جاتے تھے۔ میں ان کو ہوا کا جھونکا یا وہم سمجھ کر اٹھا کر رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، میرے ایک دوست آیا تو میں اس کے ساتھ شاپ سے باہر نکل کر بیٹھ گیا اور ہم لوگ چیئرز لگا کر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں رات ہو گئی، رات کے 10 بج گئے۔ اس دوران جو بھی لوگ میرے سے سامان وغیرہ لینے آئے، میں نے اٹھ کر ان کو سامان بھی دے دیا۔ ایک دم سے میرے دوست کی نظر میری شاپ میں پڑی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اسے ایسا لگا جیسے شاپ میں دور پیچھے کمرے کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ اس نے کہا شاپ کے اندر کوئی کھڑا ہے۔ مجھے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اس سے یہ باتیں شیئر کی تھی۔ اس نے کہا میرا یقین کرو سامنے کوئی کھڑا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی ایک وجود نظر آیا، لیکن وہ اندھیرے میں تھا۔ حالانکہ شاپ میں لائٹ جل رہی تھی، لیکن پتہ نہیں اس طرف اتنا اندھیرا کیوں محسوس ہوتا رہتا تھا۔ تبھی ایسا لگا کہ ایک وجود واضح طور پر چلتا ہوا اسٹور روم کے اندر گیا ہے۔ میرا دوست کہنے لگا پیچھے مت جانا، مجھے جنات کا معاملہ لگتا ہے، اپنی شاپ کے اوپر کوئی دم وغیرہ کرواؤ۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی، میں بہت زیادہ الرٹ ہو گیا۔ جب وہ نکلا تو میں نے بھی جلدی سے اپنی شاپ کو بند کرنا ہی مناسب سمجھا۔ جو ہی میں ساری چیزیں سمیٹ رہا تھا، کور کر رہا تھا، اٹھا کر باہر سے کچھ چیزیں اندر جوڑ رہا تھا، تو اس وقت بھی مجھے مسلسل
स्टोर रूम से खटपट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। खैर, मैंने अपनी दुकान बंद की और घर आ गया। घर आकर अम्मी अब्बू को भी ये बात बताई। अब्बू के एक दोस्त है हाफिज साहब, वो आमिर हजरात को जानते भी थे, उनके पास जाया भी करते थे। अब्बू ने कहा कि मैं हाफिज साहब से बात करता हूँ, किसी साहिब इल्म को लेकर आते हैं। अगली सुबह 9 बजे का टाइम था। अब्बू हाफिज साहब के पास गए और उनसे जाकर कहने लगे कि मेरे बेटे की शॉप में ऐसे ऐसे मसले आ रहे हैं, तो अगर आप किसी साहिब इल्म को जानते हैं तो बताएं। हाफिज साहब ने बताया कि मैं एक साहिब इल्म को जानता हूँ, वो घंटा घर वाली साइड पर होते हैं। अब्बू उनके साथ वहां पर चले गए और वहां से उन साहिब इल्म को लेकर आए। जो ही वो मेरी शॉप में दाखिल होने लगे, उनका ये कहना था कि यहाँ पर बहुत भारी मखलूक रहती है, तुम्हारी इस दुकान के ऊपर एक भटकती चुड़ैल का बसेरा है, यहाँ पर किसी की मौत भी हो चुकी है। जब उन्होंने ये बात की मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें कहा कि क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि यहाँ की हिस्ट्री पता करो, यहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी है, यहाँ पर बकायदा काले जादू का अमल किया गया है इस जगह को बांधने के लिए कि कोई भी यहाँ पर आकर कभी भी कामयाब ना हो सके। मैं इस मखलूक को निकाल नहीं सकता, बेहतर यही है कि तुम जगह बदल लो, या अगर ज्यादा भी तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो अपने पास कुरान पाक रखो कि वो मखलूक तुम्हारे ऊपर हमलावर ना हो सके, और आयतुल कुर्सी का पानी दम करके अपनी दुकान की दीवारों के ऊपर उसके छींटे मारा करो। मैंने ने कहा कि ठीक है। अबू ने कहा कि कोशिश करते हैं कि हमें कोई नई जगह मिल जाए तो हम वहां पर काम शुरू कर देंगे। ऐसा ही हुआ। हम लोगों ने दिन रात कोशिश की, कोई ऐसी कोई अच्छी लोकेशन की शॉप मिल ही नहीं रही थी। सारी मिलती थी, कोई प्लाजे के अंदर होती थी, कोई गलियों में होती थी, वहां पर कोई भी फायदा नहीं था। उसको ढूंढने के दौरान उन दिनों में मैंने अपने करीब कुरान पाक रखना शुरू कर दिया। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी का दम किया हुआ पानी दीवारों के ऊपर छींटे मारने शुरू किए, उस मखलूक ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मुझे स्टोर रूम के अंदर से भारी सांस लेने की आवाजें सुनाई देती थी, जिस तरह से कोई जानवर घर आता है। मैं डर के मारे वहां पर बैठ नहीं सकता था, मेरा जिस्म कांपने लग जाता था। जो भी शॉप पर चीज लेने आता था वो ये कहते थे कि यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही है, कोई चीज खराब हो चुकी है। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। घर आता था तो घर में भी खौफ महसूस होता था, डरावने ख्वाब आते थे। यहाँ तक कि उस मखलूक ने मेरे ऊपर एक बार हमला भी किया। मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था, अभी छींटे मारकर ही हटा था। मैं शेल्फ से सामान निकाल रहा था, एकदम मुझे लगा कि जिस तरह से मेरे पीछे एक काले रंग का वजूद आया है और उसने पूरी तरह से मुझे कवर कर लिया है। मैंने अपनी दोनों साइडों पर काला स्या अंधेरा महसूस किया। जब मैंने वो अंधेरा महसूस किया, मैं चीखे मारने लगा, मैं जमीन पर बैठ गया। तो मुझे ऐसा लगा मेरे सर के करीब से बहुत भारी वजूद गुजर के गया है, मेरी जान ही निकल गई। मैं चीखे मारता हुआ दुकान से बाहर भागा। आसपास के लोग जमा हो गए। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया। जब वो लोग मेरी दुकान में दाखिल हुए तो अंदर बहुत ज्यादा धुआं भरा हुआ था और बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही थी। उसके बाद मैंने दुकान बंद कर दी। जब तक नई दुकान नहीं मिली मैंने वो दुकान खोली ही नहीं। लोग बताते थे कि जब आप दुकान बंद करके चले जाते हैं तो अंदर से आवाजें आती हैं। बहुत बार जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कहते हैं कि दुकान के अंदर या तो चूहे हैं या कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पर भागती दौड़ती है। शटर के ऊपर अक्सर ऐसे लगता है इसको कोई खोलने की कोशिश भी करता है। उसके बाद मैंने दुकान 15 दिन के अंदर अंदर दुकान बदल दी, सारा सामान निकाल लिया। आधे से ज्यादा सामान खराब हो चुका था। बहुत ज्यादा चीजें जाया करनी पड़ी जो उसी मखलूक ने खराब कर दी थी। जब उस शॉप की हिस्ट्री पता चली तो ये पता चला कि 10 साल पहले इस शॉप में एक आदमी आया था। उसने यहाँ पर कोई जादू का अमल किया था, शायद अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। उस अमल में उससे कुछ गलती हो गई तो वो इसी शॉप के अंदर मारा गया था, उसकी डेथ हो गई थी। 7 दिन तक वो दुकान के अंदर ही मुर्दा हालत में पड़ा रहा। जब आस पास इलाकों में ताफुन फैला तो लोगों ने जब दुकान खोल कर देखी तो वो अंदर मुर्दा हालत में पड़ा था और उसके आसपास बहुत सी जादू की चीजें पड़ी हुई थी। उसके बाद ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई, बंद हो गई। लोगों ने बहुत कोशिश की इसको सेल करने की, रेंट आउट करने की,
कोई भी नहीं आता था। इन बिटवीन एक दो लोगों ने यहाँ पर कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन वो भी भाग जाते थे। और फिर मेरी बारी आई। जब मैंने ये शॉप ली तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने तो इसलिए ली थी कि बिल्कुल मोहल्ले के बीचों बीच में है, तो चलो यहाँ पर मेरा काम भी बन जाएगा। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे कोई वो नुकसान नहीं दिया। अगर उस दिन मैं नीचे ना बैठता, मैं अभी भी सोचता हूँ, तो शायद वो मेरे ऊपर हमलावर हो जाती और पता नहीं मेरे साथ क्या करती, मैं जिंदा भी बचता या नहीं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सुहेब आपका। निसर, बहुत से लोगों के साथ ऐसे हादसात वाकयात हो जाते हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे रहने के लिए, चाहे कारोबार के लिए, चाहे रेंट पर कोई गोदाम वगैरह बनाने के लिए, तो ज़रूर उसकी पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हम लोगों में ज़्यादातर ये होता है कि जब लोग किसी भी जगह का कम किराया सुनते हैं, किस जगह का रेंट कम है, तो फौरन से ले लेते हैं, उसके बिहाइंड हिस्ट्री को नहीं देखते कि अगर इस जगह का कमर्शियल एरिया होने के बावजूद भी रेंट कम है तो क्यों है। उसके बिहाइंड ऐसी बहुत सी वजूहात होती हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसको लोग या तो बताने से डरते हैं या फिर बताते ही नहीं हैं। इसलिए आने वाले नुकसान से बचने के लिए हमेशा पहले ही हिफाजत कर लेनी चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानियां। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी lushinwir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।